वर्णिवेशर्मणीय दर्शन मंदः सरुचिराननाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनंदन विचिंतये। निज मंदिर में विराजित वाला वाला लक्ष्मीनारायण देव, हरिकृष्ण महाराज, राधाकृष्ण देव आदि देवोना छठा वार्षिक पाटोत्सव प्रसंगे चाली रहेली दिव्य भगवाननी लीलानी कथानु श्रवण करावता परम आदरणीय वक्ता महोदय श्री शास्त्री स्वामी धर्मप्रकाशदासजी स्वामी तेमज सभानी अंदर आपने सौने दर्शनों लाभ आपी रहेला धर्म मार्तंड 1008 आचार्य महाराज श्री राकेश प्रसादजी महाराज तेमज शास्त्री स्वामी भक्ति प्रकाशदासजी स्वामी, शास्त्री स्वामी रामदास जी, तेमज शास्त्री स्वामी देव प्रकाशदास जी, तेमज आप सौ वाला भक्तों ने मारा भाव थी जय स्वामीनारायण। भवसागर में भक्ति हरिनी उतरवानो आरोजी। भवसागर में जયારે आपणे वात करीए एटले आ संसार छे ने एनुं नाम ज सरती इति संसार। दररोज आपणी पासेथी एक एक दिवस सरकतो जाय छे। एटले श्रीजी महाराजे आ जीवना आत्यंतिक कल्याण माटे थई महाराजे मंदिरोना निर्माण कार्य कराव्या। क्या जीव परमात्मानी साथे जो जोड़ायेलो हशे तो अंते या मती सा गतिना आधारे एने कोई उत्सव प्रसंग पण याद आवी जशे ने तो अंते भगवाननी जो स्मृति थई आवशे तो ए जीवनुं कल्याण थई जशे। अने एटला माटे श्रीजी महाराज बहु मोटा मोटा उत्सवो करावता अने ए उत्सवोनी अंदर महाराज ने घणा कहता कि आवा बधा जमवा ज आवता होय ने कारण के घणा माणसो छे ने नेगेटिव बहु होय। एनु रहस्य ना पकड़े पण खाली उपरथी ज पकड़े कि आ बधा खावा ज आवता होय ने आ आवता होय ने तेवा आवता होय ने कारण के ए लोकोनी बुद्धि ए प्रमाणे 10 फूटिया ज मापवा वाली होय एटले एमां बहु लांबू विचारवा ना होय। ज्यारे श्रीजी महाराज अने संतोनो विचार छे ने एनी अंदर सूक्ष्म रहेलो होय भले भावे कभावे पण आ जीव उत्सव में आवशे एटले एने हृदयनी अंदर भाव नानो अमथो पण कोईनो गुण लई लेशे ने के अहींया बधा बहु सरस सेवा करे छे ने अमने खूब सरस जमाड्या ने आवी पण एक भावना एना हृदयमां रही जशे ने तो श्रीजी महाराज के गमे त्यारे ए जे प्रसाद हशे ने उगी निकळशे। अने एना माटे थईने श्रीजी महाराज निज पाद पयोज कीर्तनम सततम शाद भव जीव गोचरम इत्यह कुरुते क्रतुत्सवम सहजानंद गुरुम भजे सदा। क्रतुत्सवम नो अर्थ छे महाराज छे उत्सव प्रिय छे। उत्सव पर उत्सव, उत्सव पर उत्सव उजवी अने अनंत जीवोने तमे जोवो ने ढबाणना यज्ञमां કેટલા હજારો માણસોનું કલ્યાણ થયું। રણુના માતાજીના પૂજારી હતા એને મનમાં થયું જો ભગવાન સાચા હોય તો મારી ઈચ્છા મનની પૂરી કરે। જોબન પગીને મનમાં થયું કે મારે માણકી ઘોડી ચોરવી છે। 3 દિવસ સુધી એને જ્યારે સતત ભગવાનના દર્શન થયા ત્યારે એને મનમાં થયું કે આરા લાખો માણસો જેના ચરણમાં પડી જાય જ્યાં પાપના આપણે પોટલા છોડવા જોઈએ ત્યાં આપણે પાપ બાંધવા માટે આવેલા છીએ। એના હૃદયની અંદર એવો ભાવ થયો કે ગમે તેમ કરીને મારે મારા જીવનું આત્યંતિક કલ્યાણ કરી લેવું છે, મારે ભગવાનના શરણમાં જતું રહેવું છે। એના 52 સાથીદારોમાંથી કોઈ તૈયાર નહોતા। જોબન પગીએ કહ્યું કે હવે તમારો રસ્તો ને મારો રસ્તો હવે જુદો પડે છે। भगवान स्वीकारे के ना स्वीकारे बाकी हूँ हृदय थी भगवान ने स्वीकार करूँ छूं अने भगवान हवे केवा दयालु छे तो हूँ जईश त्यारे मने खबर पड़शे। अने भगवानना चरणमां ज्यारे जीव आवे छे त्यारे श्रीजी महाराजे कह्युं अणुमप्यतुलम हि मन्यते सहजानंद गुरुम भजे सदा। भगवाननी शरणागति आ जीव ज्यारे स्वीकार करे छे एटले काळ कर्मना नियंता तो इष्टदेव होय छे, भगवान होय छे।
અને એ જોબન પગીને સ્વીકાર કરીને આજે તમે જોઈએ છે વડતાલની અંદર જે બહુ મોટું દિવ્ય ધામ જેના 200 વર્ષના વાણા વહી ગયા છે, ત્યારે આપણા માટે તો સ્વર્ણકાળ હવે ચાલુ થયો છે કે આપણે જો વડતાલ લક્ષ્મીનારાયણ દેવના ભક્ત હોઈએ અને સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જો આપણા ગળામાં કંઠી હોય તો આપણી પરમ ફરજ બને છે કે આ ઉત્સવમાં તન મન અને ધનથી આપણે સમર્પિત થઈએ. માત્ર ઘણા બધા એમ કે અમે તો સ્વામિનારાયણને માનીએ, એટલે પણ સ્વામિનારાયણને માનતા હોય તો લગ્નની અંદર ખાલી આમંત્રણ માંડ, અને તમને કહું તમારા ગ્રસ્તમાં તો લગ્ન ટાઈમે સેટિંગ થાય, બધો સમાધાન ત્યારે થાય, અને છતાંય તમે ટિકિટો લઈને અહીંથી દોડતા હો છો. જો આ દેહના સગા અને વાલા છે ને દેહ પૂરતા જ હોય છે, આત્માના સગા તો ભગવાન છે. અને એનો ઉત્સવ જ્યારે આવતો હોય ત્યારે આપણે સમય મળવાનો નથી, સમય કાઢીને પણ વડતાલ લક્ષ્મીનારાયણ દેવ દ્વિશતાબ્દી મહોત્સવમાં આપણી હાજરી હોવી જોઈએ જ. આમાં તાળી ના પડી. કારણ કે તમે લોકો આવવાના નહીં લાગતા મને, કે આવવાના છો. ઘણા બધાની ટિકિટો થઈ ગઈ છે અને ના થયું હોય તો કરાવી લેજો. વાલા ભક્તો, આપ સૌને ખબર છે જ્યારથી ગાદી ઉપર પદારૂઢ થયા પૂજ્ય આચાર્ય મહારાજ શ્રી, ત્યારથી સતત દર વર્ષે ગમે તેમ કરીને પણ સમય કાઢીને વિદેશ ખાતે મહારાજ શ્રી આવી અને તમામના પ્રસંગોમાં દરેક મંદિરોમાં અને દરેક હરિભક્તના ઘરે પધરામણી કરી અને દિવ્ય લાભ આપતા હોય છે. પૂજ્ય મહારાજશ્રીનો તો એ જ સંકલ્પ છે કે જ્યારે આપણને ભગવાનની દયાથી આ જવાબદારી મળી છે ત્યારે આપણે હૃદયથી અને ફરજપૂર્વક એને અદા કરીએ. અને એના માટે સતત મહારાજશ્રી જ્યારે પ્રયત્નશીલ હોય, સંતો પણ પ્રયત્નશીલ હોય, ત્યારે આપણે એક સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના સત્સંગી તરીકે આપણી પણ પરમ ફરજ બને કે આપણે ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાંખડી રૂપે પણ આપણે એની અંદર સહકાર આપીએ. અને આ ઉત્સવ માત્ર મારો કે તમારો નહીં, અનંત જીવોનું કલ્યાણ કરવા માટે આ ઉત્સવ જ્યારે ઉજવાશે ત્યારે જેમાં પણ જેણે ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાંખડી રૂપે પણ શારીરિક અને આમાં તમને કહું ને કે તન મન અને ધન, કદાચ જેનાથી ન આવાય ને તો મનથી પણ એવો સંકલ્પ કરશે ને કે આમાં જેણે આને સેવા કરી છે ને આમને જવાનો લાભ મળ્યો છે અને ભગવાનની દયાથી અમને પણ જવાનો લાભ મળે, તો ભગવાન એના પણ સંકલ્પ પૂરા કરશે. એટલે વાલા ભક્તો, આ મંદિરને 6 વર્ષ પૂર્ણ થઈ રહ્યા છે. આ દેવ જ્યારથી પધરાવ્યા ત્યારથી આપ સૌ જાણો છો કે આ મૂર્તિમાં રહ્યા થકા ભગવાન આપ સૌના સંકલ્પોને જ્યારે પૂર્ણ કરતા હોય ત્યારે વડતાલ વિહારી શ્રી હરિકૃષ્ણ મહારાજ, જે ભગવાન સ્વામિનારાયણે ઉપાસનાનું કેન્દ્ર જો કોઈ જગ્યાએ બનાવ્યું હોય તે વડતાલમાં બનાવ્યું છે. સુતા બેસતા સર્વે કાળ વાલો સંભાળે છે વડતાલ. એટલે એ દિવ્ય ધામની અંદર ઉત્સવ આવી રહ્યો છે ત્યારે વિશેષ ચર્ચા હવે પૂજ્ય સંતો બીજા પણ કરશે. તો મારા હૃદયથી આપ સૌને આમંત્રણ છે કે તમે બધા આવજો અને વડતાલ વિહારી શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ દેવ, હરિકૃષ્ણ મહારાજ, કષ્ટભંજન દેવ તેમજ મંદિરમાં બિરાજિત દેવોના ચરણોમાં પણ પ્રાર્થના કરું. આપ સર્વને ભગવાન ખૂબ સુખી રાખે, યશ કીર્તિ આપે, સ્વાસ્થ્ય સારું રાખે અને ભગવાનની દ્રઢ ભક્તિ થાય એવી પ્રાર્થના સહ મારા વક્તવ્યને વિરામ. જય સ્વામિનારાયણ. પૂજ્ય આચાર્ય મહારાજશ્રીનો વિચરણ કેટલું મહત્વનું છે એ શાસ્ત્રી સત્યપ્રકાશદાસજી સ્વામીએ કહ્યું. તમારે તો ટાઈમ થાય એટલે હોવા જોઈએ ને ટાઈમ થાય એટલે બોલો. મહારાજશ્રીને તો સુવાનું નક્કી નહીં, ઠાકોરજી જમાડવાનું નક્કી નહીં. ગઈકાલે રાત્રે 12 વાગે શિકાગો પહોંચ્યા. કોના માટે? આપણા માટે, સત્સંગ માટે, સંપ્રદાય માટે. આ વિચરણ માત્ર ને માત્ર આપણા સંપ્રદાયનો મૂળ જે ઓરિજિનલ સંપ્રદાય છે એનો પ્રચાર અને પ્રસાર થાય એના માટે આ છેલ્લા 20-21 લગભગ 21 વર્ષ પૂરા થયા, 22મું વર્ષ ચાલે છે. મહારાજ શ્રી સતત વિચરણ કરે છે. કેટલા હજાર માઇલ વિચરણ કર્યું.
એ તો મહારાજશ્રી બી ગણતરી નહીં કરી શકતા હોય. એટલે બધું સતત દેશમાં હોય તોય ભલે અને વિદેશમાં નીકળ્યા હોય તો પણ ભલે, એ સતત વિચરણ જે છે એને કારણે જ આજે આપણો જે સંપ્રદાય છે એની અંદર ભક્તોને વધુ ને વધુ રુચિ નિર્માણ થતી હોય છે. હવે અમારે શાસ્ત્રી દેવપ્રકાશદાસજી સ્વામી અહીંયા આવશે. દેવસ્વામી લગભગ 14 કે 15 વર્ષથી કેલિફોર્નિયાની અંદર ડાઉની જે આપણું મંદિર છે, મંદિરની અંદર મહંત તરીકે બિરાજે છે. અને અત્યારે શ્યાણ હોજેની અંદર મેં ગઈકાલે જાહેરાત કરી હતી એ મુજબ જે આપણું મંદિર થઈ રહ્યું છે એ મંદિરની જવાબદારી પણ પૂજ્ય દેવસ્વામીની પાસે છે. એટલે દેવસ્વામી અત્રે આવશે અને સભાને સંબોધિત કરશે. આવો શાસ્ત્રી સ્વામી દેવપ્રકાશદાસજી સ્વામી. ઓહો, આજે તો દેવસ્વામીનો બર્થડે છે. તમારી ભલી થાય. મને આવડતું નથી પણ એકાદ વાક્ય બોલી નાખું. હેપી બર્થડે ટુ યુ, હેપી બર્થડે, હેપી બર્થડે ટુ દેવસ્વામી. આ તો કેક વગરનું. આવો આવો દેવસ્વામી. કેકનું મહત્વ નથી પણ અમારા પેલેટાઇન વડતાલ ધામના જે સત્સંગી હરિભક્તો છે એમના હૃદયના ભાવનું મહત્વ છે. તો આવો આપ આપની સ્પીચ ડિલિવર કરો. કારુણ્ય પુણ્યમખિલાસિત જીવજાતમ તાપત્રય પ્રશમન પ્રતિતા પ્રતાપમ આનંદ મૂર્તિ મમલમ સુખકારીશીલમ નારાયણમ ગુરુવરમ પ્રણમામ્યહમ ત્વામ. ઈષ્ટદેવ પરાત્પર ભગવાન હરિકૃષ્ણ મહારાજના શ્રી ચરણોમાં આ મંદિરમાં કથા ચાલી રહી છે. વ્યાસાસને બિરાજમાન વક્તા મહોદયશ્રી પરમ પૂજ્યપાદ આચાર્ય મારા શ્રીના શ્રી ચરણોમાં વંદન કરી પૂજ્ય શાસ્ત્રી સ્વામી ભક્તિ પ્રકાશદાસજી સ્વામી, શાસ્ત્રી સ્વામી રામદાસજી સ્વામી, શાસ્ત્રી સ્વામી સત્યપ્રકાશદાસજી સ્વામી, સ્વામી વિહરી સ્વામી અને સર્વે સંતોના ચરણોમાં વંદન કરી સર્વે હરિભક્તોને અમારા જય સ્વામિનારાયણ. આજે આ જ્યારે મૂર્તિની પ્રતિષ્ઠા થઈ ને ત્યારે પણ આવ્યો હતો ને એ પછી લગભગ પાટોત્સવમાં અહીં આવ્યો છું. આજે અતિશય આનંદની વાત એ છે કે પેનન્ટાઇનની અંદર આ સરસ મજાનું વડતાલ ધામ પ્રત્યક્ષ લક્ષ્મણ દેવ એના સાનિધ્યમાં આપણે બધા ભેગા થયા છીએ. સુવર્ણકાળ કેને કહેવાય એનું આ બેઠું ઉદાહરણ છે. સુવર્ણકાળ કોને કહેવાય? સ્વામી 16 વર્ષ પહેલા અહીંયા આવ્યો ને ત્યારે ગણતરીના 4 મંદિરો માંડ ખૂણે ખૂણે દેખાતા હતા વડતાલના. અત્યારે 5 થી 6 મંદિરો કામ ચાલુ છે. આને કહેવાય સુવર્ણકાળ. અને એની પાછળનું જો કોઈ કારણ હોય તો પૂજ્ય આચાર્ય મહારાજશ્રી છે. પેન્સિલ્વેનિયામાં મંદિર ચાલે છે, બરાબર. શાસ્ત્રી સ્વામી રાહલેમાં મંદિર કરે છે. 2 મંદિરો અહીંયા બાજુમાં પણ થાય છે. આપણે કેનેડામાં 2 મંદિરો થાય છે. ફ્રીમોન્ટમાં મંદિર મહારાજશ્રીના આશીર્વાદથી બહુ કઠણ દેશકાળમાં જગ્યા લીધેલી અને એથી મંદિર હવે ધીરે ધીરે ચાલુ થયું છે. બધા સંતોનો સહકાર છે. એક મંદિર એવું છે કે જ્યાં બધા સંતોનો સહકાર છે. એની પાછળનું કારણ છે ને એ મંડળની સ્થાપના મહારાજશ્રીએ જ કરી હતી. આપણે તો નિમિત્ત છીએ, આપણે તો ત્યાં રહ્યા છીએ, સેવા કરવી આપણો ધર્મ છે એટલે સેવા કરીએ. શાસ્ત્રી સ્વામી એ બધા મોટા સંતો છે ને એ બધું કરે. એટલે આજે આ મંદિરમાં સરસ મજાની આ વાતાવરણ છે. તો અહીંની મૂર્તિઓના દર્શન કરતો હતો તો મને મારે અહીંની વાત નથી કરવી, હું સહેજ મારી વાત કરી લઉં. કારણ કે આજે વિશેષ કરીને તમે વિશ કરી તો મારે મારું કંઈક મૂકી દેવું પડે ને.
આમ તો સાધુ છે એનો બર્થડે છે ને એ જ્યારે એને દીક્ષા લીધી હોય ને ત્યારે કહેવાય, આવું મારું માનવું છે. એટલે હર્ષ પણ ના હોય સાધુને અને એનો બહુલો પણ ના હોય, છતાં પણ આજે પૂજ્ય મહારાજશ્રી જ્યારે મને બર્થડે વિશ કરીને ત્યારે મારો આનંદ કંઈક જુદો હતો. કારણ કે આ દેહ મળ્યા પછી સાધુ થવું એ મોટી વાત છે, અને સાધુ થયા પછી પૂજ્ય મહારાજશ્રી જો આપણને વિશ કરતા હોય તો એનાથી કોઈ મોટી બીજી વાત હોતી નથી. તો આજે આ જ્યારે મૂર્તિઓ જોઈ તો ફ્રીમોન્ટમાં પણ મૂર્તિઓની ચર્ચા ચાલી હતી અમારે. તો મહારાજશ્રી કે છે પેલેન્ટાઇનમાં જે રીતે મૂર્તિ પધરાવીને એ પ્રમાણે મૂર્તિઓ પધરાવવાની છે કે વચ્ચે લક્ષ્મણ દેવ આવશે, કારણ કે આ વડતાલ ધામ છે. વડતાલ ધામમાં કોનું આધિપત્ય હોય? લક્ષ્મણ દેવનું. વચ્ચે લક્ષ્મણ દેવ આવશે, બાજુમાં મહારાજ એટલે ભગવાન સ્વામિનારાયણ આવશે કે આજુબાજુ તમારે જે કરવું હોય એ. એટલે પછી એક બાજુ રાધા કૃષ્ણ દેવ અને એક બાજુ શિવ પાર્વતી રાખ્યા. આ પ્રમાણે અમે મૂર્તિઓ ત્યાં નક્કી કરી છે. હવે અમારે ત્યાં છે ને ભાવની દ્રષ્ટિએ જુઓ ને તો પ્રોપર્ટી બહુ મોંઘી છે, એટલે અને સમુદાય છે ને અમારો ગણતરીનો છે, એટલે અમે ભી કરીને કામ કરીએ છીએ. બીજે મંદિર કરવું ને એની કરતાં બે એરિયામાં મંદિર કરવું ને બહુ ટફ છે. બે એરિયામાં આ 11 વર્ષે તો પ્લાન પાસ થઈને બહાર આવ્યો. 11 વર્ષ પહેલા જમીન લીધી, 11 વર્ષે પ્લાન પાસ થઈને બહાર આવ્યો, અને પ્લાન પાસ થઈને બહાર આવ્યો અમારા જુવાન છોકરા કે એક વરમ પૂરું કરી નાખવું છે. હવે કામ ધંધોકાર ચાલે છે એટલે વરમાં પૂરું પણ થઈ જશે. એમાં પણ ભગવાનની બહુ મોટી કૃપા છે, એટલે બહુ ટફ છે. અને એની અંદર બધી મૂર્તિઓ પધરાવવાની છે. આ બધી મૂર્તિઓ એમાં ઘણી મૂર્તિઓના યજમાનો થઈ ગયા છે. આજ એટલા માટે મેં મૂર્તિની વાત કરી કે તમારે પણ એમ થાય કે વર્લ્ડમાં જ્યાં બહુ મોટી માર્કેટ ગણાય એ જગ્યાએ તમારે પણ મૂર્તિ મૂકવી હોય ને તો અમે તમારો આવકાર કરીએ છીએ. આવજો, તમે મૂર્તિ અમને આપી શકો છો, અને જે મૂર્તિ આપશે ને એનો ત્યાં લેબોલામાં નામ આવશે એવી અમે ત્યાં નક્કી કર્યું છે. કારણ કે વડતાલનું મંદિર છે, અને વડતાલનું મંદિર એટલે બધાનું મંદિર. આ કોઈ વ્યક્તિનું મંદિર છે નહીં. જ્યાં વ્યક્તિનું મંદિર હોય ને ત્યાં એક બાઉન્ડ્રી આવી જાય કે પૂજ્યન ફલાણા પૂજ્યન ફલાણા પૂજ્યન. અહીંયા કોઈની બાઉન્ડ્રી આવે ને, અહીં તો દેવનું આધિપત્ય હોય. લક્ષ્મણ દેવનું આધિપત્ય, લક્ષ્મણ દેવના જેટલા આશ્રિત હોય ને બધાનું મંદિર. એટલે બે એરિયાનું મંદિર કે બે એરિયાનું છે એવું નથી. બે એરિયાનું મંદિર એટલે લક્ષ્મણ દેવ દેશનું મંદિર છે, આવું મારું માનવું છે. જેમાં પેલેન્ટાઇન છે ને એમાં કોઈ પણ આવે ને થેલો લટકાવી શકે ને, એમ એ મંદિરમાં પણ કોઈ પણ આવે ને થેલો લટકાવી શકે. આ એક મહત્વ વડતાલ મંદિરનો છે. તો મેં ફ્લાયર આપ્યું હતું. તમને કોઈના મનમાં ઈચ્છા થાય તો ભક્તિ પ્રકાશ શાસ્ત્રી સ્વામીના હસ્તક મૂક્યું છે ઉપર, એમાં કોઈ મૂર્તિ આપવાની ઈચ્છા થાય તો તમે આજે શુભ દિવસ છે, હરિજયંતિનો દિવસ છે, તો સંકલ્પ કરીને મૂર્તિ આપશો. આમ તો અમે પણ ત્યાં છે ને ડાવની મંદિરમાંથી પણ નારાયણ ભગવાનની મૂર્તિ આપી છે, હનુમાનજીની મૂર્તિ આપી છે, અમે પણ સપોર્ટ કર્યો છે. તમને એમ છે કે તમારા મંદિરમાંથી તમારે કંઈક સપોર્ટ કરવો છે તો અમે આવકારીએ, તમારા સપોર્ટને સ્વીકારીએ છીએ. હવે આટલી વાત કરી અને લાંબી વાતનો વતેસર નથી કરતો. અને અહીંયા ભક્તિ પ્રકાશ શાસ્ત્રી સ્વામીનો પણ તમે સંપર્ક કરી શકો છો, અને શાસ્ત્રી સ્વામીના હસ્તક કરશો ને તો હસ્તકથી કાંઈ ફેર પડતો નથી. એ તો ભગવાનનું મંદિર છે, આ બધા સંતોના સહકારથી બને છે મંદિર, એટલે અમને કોઈ ફેર પડતો નથી. એટલે તમે કોઈ પણ સેવા કરી શકો છો. એટલી નમ્ર વિનંતી સાથે મારા વક્તવ્યને પૂરું કરું. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ. દેવસ્વામી કેટલા પાકા કે આપણે બર્થડે વિશ કર્યું તો એમણે આપણી આગળ વાત આમ પ્રોપર મૂકી દીધી છે. અને હકીકત છે કે અમેરિકાની અંદર આપણે રહેતા હોઈએ, નક્કી નથી તમારું કે તમે અમેરિકામાં ને શિકાગોમાં ને પેલેટાઇનમાં જ કે શામબર્ગમાં જ કે બાર્ટલેટમાં જ કે ડેસ્પ્લેનમાં જ કે ફલાણી જગ્યાએ રહેવાના છો. તમારે કશું ઠેકાણું નથી. હા, જેમ અમારે બાવો બેઠો તપે ને જે આવે ખપે, એમ છોકરા જ્યાં જાય ને ત્યાં તમારે બી જવું પડે છે. અરે અર્જુનભાઈ છે ને મહારાજશ્રી, શિકાગોમાં 52 વર્ષ રહ્યા. એટલે મેં કહ્યું આ તો સુવર્ણ જયંતિ ઉજવવા જેવી છે. આ તો હવે 52 વર્ષે ફ્લોરિડા ગયા.
ફ્લોરિડા જવાની પાછળનું કારણ કે હવે ઠંડી પડે છે તો થોડા ગરમીમાં જઈએ. કહેવાનો મતલબ એ છે કે અમેરિકાની ધરતી ઉપર કોઈ પણ જગ્યાએ મંદિર થતું હોય તો જાણે કે અજાણે આપણા સગાવાલા દીકરા દીકરીઓ કે પૌત્ર પૌત્રીઓ એ ક્યાંક ને ક્યાંક એ મંદિરો આપણા નિર્માણ થશે અને ત્યાં જો આપણી નાની મોટી સેવા કંઈક હશે ને તો એ આપણા જ સમાજને આપણા જ કુટુંબોને ઉપયોગી થશે. એટલે આજે ફ્રીમોન્ટની અંદર 2 એરિયામાં જે મંદિર થઈ રહ્યું છે એની વાત અહીંયા પૂજ્ય દેવસ્વામીએ કરી. અહીંયા છે તો ટીવી ઉપર પણ બધી સેવાઓ બતાવેલી છે. હું એક થોડીક સેવાઓ તમને કહું. સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જે મૂર્તિ છે એના 1:25 છે. સ્વામિનારાયણ ભગવાનની મૂર્તિના કો સ્પોન્સર છે 75 છે. નારાયણ ભગવાનની મૂર્તિના સ્પોન્સર 125 છે. નારાયણ ભગવાનની મૂર્તિના કો સ્પોન્સર 75 છે. લક્ષ્મીજીના સ્પોન્સર છે 125. લક્ષ્મીજીના કો સ્પોન્સર છે 75. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનની મૂર્તિના સ્પોન્સર છે 75. કો સ્પોન્સર છે 41. રાધાજીની મૂર્તિના 75. રાધાજીની મૂર્તિના કો સ્પોન્સર 41. ત્યાર પછી શિવ ભગવાનની મૂર્તિ એમના પ્રાઇમરી જે સ્પોન્સર છે 75. કો સ્પોન્સર છે 41. ત્યાર પછી પાર્વતીજીની મૂર્તિ. હવે આપણે બધાને જુદી જુદી જગ્યાએ આપણી શ્રદ્ધા વિશ્વાસ અને ભક્તિ જોડાયેલી હોય છે એટલે આ ઘણી બધી અહીંયા સ્ક્રીન ઉપર બધી સેવાઓ આવે છે અને ત્યાં કાઉન્ટર ઉપર પણ મૂકવામાં આવશે. જે ભક્તોની ઈચ્છા હોય એ ભક્તો ખાસ જીવનની અંદર જે પણ થાય આપણાથી એ કરજો. બીજું કે આની અંદર મંદિરની જે જગ્યા લીધી છે એમાં પર સ્ક્વેર ફીટ જે કન્સ્ટ્રક્શન જે છે એના માટે $501 પણ સેવા રાખવામાં આવી છે. મોટી સેવામાં સહભાગી ન થવાય તો આપણે નાની સેવામાં પણ સહભાગી થઈ શકીએ છીએ. અહીંયા દેવસ્વામીએ ઘણી બધી વાત કરી. સાથે સાથે અહીંયા શ્યાન હોજેથી અમારે ઘનશ્યામભાઈ પટેલ આવ્યા છે. હું એમને આહુત કરીશ 2 મિનિટ તમે આવો અને તમારા હૃદયની વાત મૂકો એટલે અમારા હરિભક્તો જે છે એમને પણ ખ્યાલ આવે. આવો ઘનશ્યામભાઈ. લાગે ને ઘનશ્યામભાઈ નેતાજી જેવા. જય સ્વામિનારાયણ.